کس سے بات کر رही تھی؟ شوہر نے زوردار تماچا میرے منہ پہ مارتے ہی چیخ کر کہا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا پڑوسن سے، لیکن اس کے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شوہر شکی مزاج تھا۔ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ گواہ ہے میں پاک ہوں، لیکن وہ باز نہ آیا اور مجھے زبردستی ایک اجنبی کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ محلے والے اکٹھے کر لیے۔ اسی وقت میں سجدے میں گر گئی اور اللہ سے اپنی پاک دامنی کا ثبوت مانگا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے کہ میرا شوہر۔ ایک دن جب میرا شوہر دفتر گیا تو میں اپنی ساس سے بہانہ کر کے جلدی سے ایک پڑوسن کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ایک وہی تھی جس سے میں مدد مانگ سکتی تھی۔ میں اس دن بڑی ہمت باندھ کے ایک امید کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، میری امید ضائع بھی نہیں گئی تھی، لیکن جب میں دل میں امید اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر جانے کو پلٹی اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچی، اچانک مجھے دروازے پہ کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے چونک کے دیکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ مجھے دہلیز پہ دیکھتے ہی اس نے مجھے بازو سے کھینچ کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ گھر کے اندر جا کے کہہ لیتا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کے گھر سے ہی باہر نکال دیا۔ سارا محلہ وہاں جمع ہونے لگا اور میرے شوہر نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ہے میری بیوی، دن میں جب میں دفتر جاتا ہوں تو یہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ مجھ سے تو کہتی ہے کہ میں پڑوسن کے گھر گئی تھی، مگر میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی شادی سے پہلے بھی غیر مردوں سے رابطے تھے۔ چھپ چھپ کے لڑکوں سے نین مٹکا کرتی تھی۔ یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ سارے محلے کے سامنے سرعام وہ مجھ پہ تہمت لگا رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کو خدا کا واسطہ دیا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میں کسی مرد سے نہیں بلکہ محلے کی ہی ایک عورت سے ملنے گئی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے میری کب سنی تھی جو اس دن بھی سن لیتا۔ اس نے میرے دوپٹے کو سب کے سامنے کھینچا اور مجھے زمین پہ گرا دیا۔ میری بہن دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ کے رونے لگی۔ میں نے اپنی کمزور آواز میں اس کو کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، تم مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ میں بد کردار نہیں ہوں اور میں یہی بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ مجھے تھپڑ مار کے کہنے لگا کہ چپ رہ، جتنی زبان چلائے گی اتنی ہی ذلیل ہوگی۔ میری سانس بھی شور سن کے باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ہی اپنے بیٹے کو روک لے گی، لیکن اس کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرا نام امبرین ہے۔ میرا باپ گاؤں کے چودھری کی زمین پہ کام کرتا تھا اور ماں بچوں کو گھر میں سپارہ پڑھاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ابا کو ہم دونوں بہنوں سے پیار تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی وہ اماں سے بیٹا نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتا رہتا، جو دوسری بیٹی کی پیدائش پہ زور ہی پکڑتا چلا گیا۔ جب ابا گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لڑکوں کو جوان ہوتا اور اپنے باپ کی مدد کرتا دیکھتا تو وہ گھر آ کے اماں کو تانے دینے لگ جاتا، جو دیکھ کے ہم دونوں بہنیں ڈر سے سمٹ جاتی۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں نے پہلے ہی بہت پڑھ لکھ لیا ہے اور مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تو میں بھی اماں کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں لگ کے گھرداری سیکھنے لگی، جبکہ میری چھوٹی بہن امبر اسکول جاتی رہی۔ میں گھر میں ہی رہ کے اماں کی مدد کرنے لگی، مگر اکثر شام کے وقت میں گھر سے باہر کھیتوں کی سیر کے لیے نکل آیا کرتی، کیونکہ سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مجھے ویسے بھی شام کی خاموشی میں کھیتوں میں گھومنے پھرنے کا بہت مزہ آتا۔ وہاں پہ مجھے ایک عجیب ہی سکون ملتا تھا۔ تبھی میری دوستی گاؤں کے ایک احسان نام کے لڑکے سے ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ میں ابا کی نفرت سے پہلے تنگ آ گئی تھی، اس لیے وہ پہلا مرد تھا جو مجھے اچھا لگنے لگا اور جلد ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا ابا کیسا آدمی تھا، اس لیے وہ اکثر میری مدد کر دیا کرتا اور مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا دیا کرتا۔ احسان مجھے بہت پسند کرتا اور اکثر مجھے کہتا کہ ایک دن وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لے گا اور مجھے اپنے ساتھ بیاہ کے لے جائے گا، اور پھر میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کے میں شرما جایا کرتی اور ہر روز یہی سوچتی کہ اب میرے پاس چند ہی دن تو رہ گئے ہیں، پھر احسان آ کے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی، کیونکہ کئی بار ہمیں جو نظر آتا ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، حقیقت تو اس سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے اماں ابا کو بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا اور اس روز پہلی بار ابا نے اماں پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید اماں کی ہی کوئی غلطی ہوگی جو ابا نے اماں کو مارا تھا، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اماں کو مارا ہو۔ مگر بعد میں اماں نے ہی مجھے بتایا کہ ابا کو نشے کی لت لگ گئی تھی، اور اسی بات پہ اماں کی ابا سے بحث ہوئی۔ اماں نے ابا کو اپنی یہ بری عادت چھوڑنے کا کہا تھا، مگر ابا کسی بھی صورت نشہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے ابا سے پیسے بچا بچا کے چھپانے شروع
कर दिए, क्योंकि अब्बा को तो नशे की ऐसी लत लगी थी कि अब्बा ये भी भूल गया कि उसकी 2 बेटियां थीं जो अब जवान हो रही थीं। मुझे अब्बा पे गुस्सा तो आता, लेकिन दूसरी तरफ एहसान की बातें सुन के भी मैं एक नई उम्मीद लेके जीने लगी थी। हर रोज़ यही सोचती कि अब मेरे पास चंद ही दिन तो रह गए थे और फिर एहसान आके मुझे अपने साथ ले जाएगा और मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। मगर शायद वो मेरी सबसे बड़ी खुशफहमी थी। जब से अब्बा अम्मा को मारने लगा था, तब से रफ्ता रफ्ता हालात इतने बुरे होने लगे थे कि नौबत फाको तक आने लगी। मैं तो घर में बंद होकर रह गई और एहसान से मिलने का कोई रास्ता ही न रहा। और अब्बा पैसे ना मिलने पे अम्मा को और मारने पीटने लगा। वो जानबूझ के अम्मा को मारता पीटता और धमकियाँ देता कि तू मुझे बेटा तो पैदा करके ना दे सकी, अब अगर नशे के भी पैसे नहीं देगी तो मैं तेरी बेटियों को बेच आऊँगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि अब्बा को नशे की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि वो हम बेटियों की परवाह और फिक्र करना तक भूल गया। मेरी छोटी बहन तो पहले ही अब्बा से बहुत डरती थी। जब से अब्बा ने नशा शुरू किया था, उसने तो अब्बा के सामने ही आना छोड़ दिया था और अब्बा के घर आते ही भाग के अम्मा से लिपट जाती। अम्मा हम बहनों को समझाती रहती कि हम अब्बा की हर बात माना करें और उनको गुस्सा न दिलाया करें। तब से हमारे दिलों में अब्बा का डर बैठ गया कि अगर हमने अब्बा की कोई बात ना मानी तो वो कहीं बेच ही ना आए। अब्बा के नशे की आदत और अम्मा के खामोश आंसुओं ने हमारे घर के हालात को दिन ब दिन बद से बदतर बना दिया। खाने के लिए कुछ ना होता तो अम्मा कहीं से उधार लेके गुजारा कर लेती, मगर वो उधार भी आखिर कब तक चलता। अब्बा तो नशे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जब मैं जवान हुई तो मेरे लिए घर में रिश्ते आने लगे, क्योंकि खूबसूरत तो मैं भला की थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो अब्बा सबसे पहले ये देखता कि रिश्ता लाने वाले के पास दौलत कितनी थी। मगर हमारे घर में तो रिश्ते भी हम जैसे गरीब घरों के ही आने थे। अब्बा ने हर रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको तो पैसों से गर्ज थी और जहेज वो मुझे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा से ही यही कहता था कि उसके पास हम लड़कियों के खर्चने के लिए फजूल का पैसा नहीं था। ज़मीनों पे काम करने से जो 4 पैसे वो कमाता वो अपने नशे में उड़ा देता और फिर आज आकर हम सबकी शामत आ जाती। तभी एहसान ने भी अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेने भेजा, मगर मेरे बाप ने हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते को भी ये कह के ठुकरा दिया कि उसे अपनी बेटी किसी छोटे और नीच घराने में नहीं ब्याहनी थी। अब्बा की बातें सुन के एहसान के माँ बाप की तो हिम्मत जवाब दे गई और वो दोबारा मेरे घर ही ना आए। मगर एहसान मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और मुझे बार बार कह चुका था कि वो मुझे भगा के ले जाने के लिए भी तैयार था, मगर मैं उसके साथ भाग जाने के हक में नहीं थी। मेरा बाप जैसा भी था, मैं उसकी इज्जत पे ये दाग हरगिज़ नहीं लगाना चाहती थी कि लोग उसको जीते जी यही ताने दे दे के मार देते कि उसकी जवान बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। फिर मुझसे छोटी एक बहन और भी तो थी, अगर मैं ही भाग जाती तो उसका क्या होता। मेरे भाग जाने के बाद उसको इज्जत के साथ कौन अपनाता। इसलिए मैंने एहसान को साफ इनकार कर दिया कि मैं उसके साथ घर छोड़ के नहीं भाग सकती। वो मेरे बाप को अच्छी तरह जानता था और मुझे भी समझाता रहा कि मैं अपने जिस बाप की इज्जत की खातिर उसको इनकार कर रही थी, उसको तो मेरी परवाह थी ही नहीं। मगर मैंने कभी भी एहसान की किसी भी बात का यकीन किया ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने बाप पे यकीन था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये यकीन एक दिन किस तरह मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगा और वो भरे बाजार में अपने नशे की खातिर मेरी ही इज्जत का सौदा कर देगा। जब से अब्बा ने हमें 2 वक्त की रोटी के भी पैसे देने बंद किए, तब से मैं और अम्मा सिलाई का काम करने लगी थी और अब्बा को लगता कि अम्मा ने मेरी कमाई छुपा के रखी थी। इसलिए एक दिन नशे की हालत में उसने अम्मा को बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। हम बहनें कांपने लगी थीं। हमारी हालत देख के अम्मा ने अब्बा के सामने पहली बार हिम्मत दिखाई और कहने लगी कि अब मैं तेरे लिए पैसे नहीं लाऊंगी और ना ही तुझे अपनी बच्ची की मेहनत की कमाई दूंगी। वो पहली बार था जब अम्मा ने हिम्मत दिखाई, मगर उसका नतीजा भयानक निकला। अब्बा ने अम्मा को एक साथ ही 3 तलाक़ें दे के घर से निकाल दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम लोगों को कुछ करने या समझने का मौका ही ना मिला। हम पे क़यामत तो टूट ही चुकी थी और हम बहनें अम्मा के बगैर रहने पे मजबूर हो गई। अम्मा को तो उसके भाई अपने साथ ले गए, मगर वो हमें साथ ले जाने को तैयार ना हुए। ऐसे में मैं ही थी जिसने हिम्मत की और सिलाई का काम करती रही ताकि अपना और अपनी बहन का पेट भर सकूं। मगर अब्बा हम पे दबाव डालने लगे कि हम किसी न किसी तरह उसके लिए भी पैसे कमा के लाएं। मैंने अपनी बहन की हिफाजत के लिए सख्ती से उस पर नज़र रखना शुरू कर दी कि कहीं वो अब्बा के बहकावे में आके कोई गलत काम न करने लग जाए। मगर फिर एक दिन एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने हमारी दुनिया बदल के रख दी। जिस गांव में हम रहते थे, अब्बा ने उस गांव के कुछ वडेरों से मेरे बारे में बात कर ली थी। एक दिन मुझे गांव की ही एक औरत ने आके बताया कि मेरा बाप मुझे बेचने वाला था, जो सुन के मेरी रूह तक कांप गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा इस हद तक भी गिर सकता था, मगर उसको अपने नशे के सामने कुछ नज़र ही नहीं आता था जो वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच सकता। वो तो अम्मा को भी धमकाता रहता था कि किसी दिन वो हम लड़कियों को बेच आएगा और अब वो वैसा ही करने वाला था। मैं डर गई, मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे अपनी बहन के लिए हिम्मत करनी थी। मगर मेरी बात सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था।
کسی کو بھی میری حالت پہ ترس نہ آیا۔ جب میرا اپنا باپ ہی سفاکیت پہ اتر آیا تھا تو بھلا کوئی اور میری کیا مدد کرتا، لیکن ایک ایسا انسان تھا جو میری مدد کر سکتا تھا، اور اس نے پہلی بار میری مدد کرنا چاہی تھی، مگر میں نے ہی ہر بار اس کو انکار کر دیا تھا۔ وہ تھا احسان۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنا لے گا۔ جب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں اپنی بہن کو لے کے سیدھا اس کے پاس جا پہنچی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ تب وہ میری طرف ایک اداس مسکراہٹ سے دیکھنے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا ہو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ اسی وقت میں نے اور احسان نے نکاح کر لیا، لیکن وہ نکاح اس کے والدین کی مرضی کے بغیر ہی ہوا، کیونکہ وہ ایک بار عزت سے میرے گھر میرا رشتہ لے کے آئے تھے، اور اس وقت میرے باپ نے ان کو منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے اور معمولی طبقے کے گھرانے سے تھا، جبکہ میرے باپ کو تو امیر گھرانے میں مجھے بیچنا تھا۔ لیکن احسان کے ماں باپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مجھے قبول کر لیتے، کیونکہ ان کا بیٹا مجھ سے نکاح کر چکا تھا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ احسان اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ وہ شہر میں ایک کمپنی میں بہت اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کے ابا کا بھی ایک کریانے کا اسٹور تھا، جس سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ احسان بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا، لیکن مجھے چھوٹی بہن کی فکر ہر وقت ستاتی رہتی تھی۔ رہ رہ کے میرے دل میں بس یہی خیال آتا کہ اگر کسی دن اس کے گھر والوں نے میری بہن سمیت مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میں کدھر جاؤں گی۔ ابھی میرے اور احسان کے نکاح کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کا رویہ میرے ساتھ تلخ رہنے لگا۔ وہ مجھ سے بات بات پہ لڑنے جھگڑنے لگا۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، مگر اس کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بگڑنے ہی لگا۔ پہلے تو وہ صرف مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی زبان کی گندگی بھی میرے اوپر جھاڑنا شروع کر دی۔ جب اس کا دل نہ بھرا تو پھر اس کا ہاتھ بھی اٹھنے لگا۔ میں وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر میں اس کو کسی بات کا جواب دوں تو وہ اس کا غصہ بھی مجھ پہ اور میری معصوم بہن پہ اتارتا۔ لیکن احسان کا رویہ روز بروز بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ لڑائی کی وجہ ساری یہ تھی کہ احسان جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسے نقصان ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے پوری تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ اگر میں اسے کہتی کہ میں اپنی بہن کو ابا کے پاس واپس چھوڑ آؤں تو وہ اس حق میں بھی نہیں تھا، اور ساتھ ہی مجھ پہ اپنا سارا غصہ اتارتا۔ میرے جسم کی نیل اور روح کے زخم اب ناقابل برداشت ہو چکے تھے، مگر میں پھر بھی صبر کیے ہوئے تھی۔ میں آخر کس کو اپنا غم سناتی، کیونکہ ابا کو کچھ بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید یہی میری قسمت تھی، مگر قسمت کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے صبر اور برداشت سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وقت ہی سب سے بڑا فیصلہ کر دیتا ہے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی احسان نے نہ صرف میری عزت نفس کو کچلا، بلکہ میرے جذبات اور احساسات کو بھی رون ڈالا۔ وہ اب کھل کے کہنے لگا تھا کہ تم جیسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھ سے آنکھ مٹکا کیا تھا، ہو سکتا ہے کسی اور سے بھی کیا ہوتا، لیکن مشکل وقت میں تمہیں میری یاد آ گئی۔ جب میں کہتا رہا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، تب تو تم مہارانی کو اپنے باپ کی عزت عزیز تھی، مگر جب وہی باپ تمہاری عزت کا سودا کرنے چلا تو تمہیں میری یاد آ گئی، اور میں بھی گدھا تھا جو تمہاری باتوں میں آ کے تمہارے ساتھ تمہاری بہن کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ وہ مجھ سے صاف لفظوں میں کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے غلطی کر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتا تھا کہ اس نے مجھ سے نکاح کر کے غلطی کر لی تھی، مگر اس کا تو معمول ہی بن گیا کہ وہ رات کے پچھلے پہر گھر کے اندر آ کے مجھ پہ چیخنے چلانے لگتا۔ میں نے کئی راتیں بھوک پیاس میں گزاری۔ احسان کے ہاتھوں کی مار اب میرا روز کا معمول بن گئی۔ وہ تو نشہ بھی کرنے لگ گیا، مگر میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پریشان تھا، اس کو کمپنی کی ٹینشن تھی، اسی وجہ سے وہ نشہ کرتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ وہ اکثر نشے میں دھت آتا اور کسی بھی معمولی بات پر مجھے مارتا، گالیاں دیتا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس کی چیخیں، دروازے کے زور سے مارنے کی آوازیں اور دیواروں پہ چیزیں پٹخنے کی آوازوں سے وحشت ہونے لگی۔ میں سوچتی کیا میں نے واقعی اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس انسان پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ آ گئی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو ہر بار خاموشی کی چادر میں لپیٹ لیا کہ شاید اس کو مجھ پہ ترس آ جائے، وہ سدھر جائے، شاید اس کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ اس کے نشے، غصے اور شور شرابے کے بعد جب میری زندگی پہلے ہی جہنم بن چکی تھی تو ایک دن وہ نیا عذاب لے آیا، شک۔ وہ شک جو کسی بھی رشتے کو اندر سے چاٹ کے کھوکھلا کر دے۔ شروع میں اس کے لہجے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا۔ اگر میں گھر کی کھڑکی یا دروازے کے پاس کھڑی ہوتی تو اچانک آ کے میرے پاس کھڑا ہو جاتا، جیسے میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ پوچھتا کہ کس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کو لاکھ صفائیاں دیتی کہ کسی کا نہیں، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کرتا، بلکہ گھر سے نکل کے پوری گلی کا چکر لگا کے آتا، مگر اسے ملتا کوئی نہ ہوتا۔
तभी मिलता ना मैं हक्का बक्का रह जाती। मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं बचा था जिससे मैं बात कर लेती। शादी के बाद तो मेरा अपने बाप से भी कोई राब्ता ना हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए मेरा सब कुछ सिर्फ एहसान था, जिसके भरोसे मैं अपने बाप को भी छोड़ आई थी। मुझे लगा था कि मेरे लिए मेरा शौहर ही मेरा सब कुछ है, मगर अब वही शौहर मुझे मुजरमों की तरह कटहरे में खड़ा कर देता। एक रात वो नशे में धत घर आया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, हाथों से सिगरेट की बू आ रही थी। उसने आते ही बेरहमी से मेरा दुपट्टा नोचा और कहने लगा, बता सच, दिन में कौन आता है घर पे? मेरे साथ ही अंबर भी बैठी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उसे निगाहों में इशारा किया और वो कमरे से बाहर चली गई। उस दिन तो एहसान ने अंबर का भी लिहाज न किया। उसके सामने ही एहसान ने अपनी गंदी जुबान चलाना शुरू कर दी। उस दिन से पहले कभी अंबर के सामने वो इस तरह नहीं बोला था। अंबर जानती तो थी ही कि उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अब उसने मुझ पे ही शक करना शुरू कर दिया था। इसलिए उसकी आंखें हैरत से फट गईं। मैं हैरान और परेशान उसे देखती रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। कौन आता है? तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? मैंने उससे पूछना चाहा, मगर उसने ज़ोर से मेरा बाजू मरोड़ा। मोहल्ले वाले देखते हैं तुझे, हंस हंस के बात करते। मैं जानता हूँ कि किस तरह तुम मुझसे छुप छुप के मिलने आती थी, लेकिन एक बात याद रखना, खबरदार अगर मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने हर मुमकिन उसे यकीन दिलाने की, समझाने की कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी में उसके सिवा कोई नहीं था, लेकिन उसको यकीन ना आया। वो मुझे मारने पीटने लगा। उस रात मेरी चीखें सिर्फ दीवारों में गुम हो गईं। उस दिन के बाद उसका रवैया बदल गया। वो सुबह दफ्तर जाते वक्त अपनी माँ को ख़ास हिदायत करके जाता कि वो मुझ पे नज़र रखें। साथ ही वो खिड़कियों को भी चेक करता। वो मुझसे बात करने के बजाय तफ्तीश करने लगा। मैं हर बार कस्में खाती, कुरान पे हाथ रखती, लेकिन उसका शक ख़त्म ना होता। मैं सोचती शायद ये भी नशे का असर है, या कंपनी के नुकसान की वजह से वो जहनी दबाव में था। मैंने बारहा चाहा कि उसे समझाऊं, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरे दिल में खौफ बैठ गया। मैंने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। अगर कोई मोहल्ले की औरत भी मुझसे मिलने या हाल चाल पूछने आ जाती तो भी मैं उसके सामने ना जाती कि कहीं एहसान कुछ गलत ही ना समझ बैठे। मुझे डर था कि अगर उसको पता चल गया तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने लगा था, क्योंकि वो कहता कि मुझ पे उसका ही तो हक था। लेकिन हक लेने और ज़बरदस्ती करने में जो फ़र्क था उसका मुझे भी अंदाज़ा था। वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता और मैं खामोशी से उसकी हर अजियत सहती रहती। मुझे लगा था कि शायद मैं एहसान का तशद्दुद और उसकी माँ के ताने सहने की आदी हो जाऊंगी, मगर वो हर बार मुझे एक नए रुख से अजियत और तकलीफ़ देते। तब मैंने अपनी मौत की दुआ मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो मज़ीद मुश्किल ही होती जा रही थी और मुझे अपना वजूद ही भारी लगने लगा। मुझे अक्सर लगता कि अगर मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी तो शायद मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मुझे सिर्फ खुदकुशी ही वो वाहिद रास्ता नज़र आने लगा जिस रास्ते से मैं ख़ुद को हर अजियत से बचा सकती थी। मगर मेरी ज़िंदगी ने मुझे उस वक्त मज़ीद आजमाइश में डाल दिया जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी, और ये खबर मुझ पे एक बिजली बन के गिरी। जो खबर सुन के सब लड़कियां खुशी से निढाल हो जाती हैं, मुझे वो खबर अपने ऊपर एक कहर की मानद महसूस हुई। मुझे लगा था कि शायद खुशी की ये खबर सुन के ही एहसान और उसके घर वालों का रवैया मेरे साथ बेहतर हो जाएगा, मगर उसकी माँ ने तो ये खबर सुन के मुझे ही कोसना शुरू कर दिया कि वो किसी सूरत मुझे ये खबर देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि वो मेरी औलाद की किसी भी सूरत घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो मुझे हर लम्हा एक ही बात कहती, तुम मर जा और अपनी कोख से पलने वाली गंदी औलाद को भी मार दे, क्योंकि तू मेरे एहसान की खुशियों की कातिल है। तेरी वजह से ही मेरा बच्चा इतना नुकसान देख रहा है और नशे पे भी लग गया है। मगर मैंने इस उम्मीद पे अपनी कोख में बच्चे को पलने दिया कि वो दुनिया में आएगा तो ही शायद एहसान को याद आ जाए कि मैं उसको किस तरह टूट के चाहती थी। उसकी खातिर मैंने अपने बाप को छोड़ दिया था और अंबर को भी अपने साथ इसीलिए लाई थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था ही उस पर। एक दिन उसने जुल्म की, शक की हर हद ही पार कर दी और कहने लगा, कल मैंने ख्वाब देखा कि तू मुझे धोखा दे रही है और ख्वाब कभी झूठ नहीं होते। मैंने हैरानी से उसे देखा और सोचने लगी कि वो कैसा इंसान था कि ख्वाब को भी हकीकत मानने लगा था। उसकी आंखों में ऐसा जहर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बात का साफ मतलब था कि वो मेरे बच्चे को भी शायद कबूल करने को तैयार नहीं था और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। मेरा तो कोई भाई भी नहीं था जिससे मैं मदद मांगती। तब मुझे मेरी माँ की याद आई जिसने जाने के बाद पलट के एक बार भी हमारी खबर न ली थी। मैंने कई बार मोहल्ले की औरतों की मदद से छुप के अपनी माँ से रब्ता करने की कोशिश की। रातों को मैं जागती और सोचती कि क्या वाकई मैंने कोई गलत फैसला किया था, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की थी। लेकिन फिर ख्याल आता कि नहीं, कसूर मेरा नहीं, कसूर एहसान का ही था जो अपने दुख और नुकसान का मदावा नशे और शक में ढूंढने लगा। पहले तो मैं खुदकुशी के बारे में सोचने लगी थी, मगर जब से मैं उम्मीद से हुई थी मैंने तहैया कर लिया कि मैं अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। मगर सवाल ये था कि मैं कहाँ जाऊँगी।
میرے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا، بلکہ ایک بہن تھی جو میرے ساتھ کو شاید محفوظ سمجھتی تھی۔ احسان دن بدن اور زیادہ وحشی ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ، چیخیں، دروازے توڑنے کی آوازیں، یہ سب تو ہماری زندگی کا معمول بن گیا۔ امبر اکثر میرا دوپٹہ پکڑ کے میرے زخموں کو چھپانے کی کوشش کرتی اور خوف زدہ آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی۔ ایک رات اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ باجی ہم یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے۔ میں حیران تھی کہ وہ تو کبھی احسان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولی تھی، مگر اب سیدھا سیدھا وہاں سے جانے کو ہی کہہ رہی تھی۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے اسی رات دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب اگر مجھے کسی کی مدد مانگنی تھی تو وہ میری ماں ہی تھی، چاہے وہ ہمیں قبول کرتی یا نہ کرتی۔ اتنے عرصے بعد جب سارے زمانے نے دھتکار دیا تو ماں کی یاد آئی اور دل کٹ کے رہ گیا۔ اماں خود تو ہمیشہ کے لیے ابا کا گھر چھوڑ گئی تھی اور اپنی اولاد کی خاطر بھی کبھی پلٹ کے نہ آئی۔ میں سوچتی کہ شاید اماں نے ہی ہمیں باپ کی طرح بوجھ سمجھا تھا جو ہمیں چھوڑ دیا، شاید اسے ہم سے محبت ہی نہیں تھی، تبھی تو ایک بوجھ کی طرح ہمیں باپ کی دہلیز پہ چھوڑ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا باپ کیسا آدمی تھا۔ مگر حالات نے مجھے اس دہلیز تک لا کھڑا کیا کہ میں اس عورت کی تلاش کرتی، اس سے کس طرح رابطہ کرتی جو جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں ایک جہنم میں دھکیل گئی تھی۔ گاؤں کی سب سے اچھی بات یہی تو ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تبھی محلے کی ایک عورت کو میں نے اعتماد میں لے کے اس کو کہا کہ وہ کسی طرح مجھے میری ماں کے بارے میں پتہ کر کے بتائے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن احسان دفتر گیا تو میں اپنی سانس سے بہانہ کر کے جلدی سے اس پڑوسن کے گھر پہنچی، کیونکہ اس کو شاید اماں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا۔ اس دن بڑی ہمت باندھ کے ایک امید کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، میری امید ضائع نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ پڑوسن مجھے بتانے لگی کہ اماں اپنے بڑے بھائی کے گھر ہی رہ رہی تھی، جو کہ ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پہ ایک دوسری بستی میں تھا۔ برسوں بعد میرے دل میں سکون تھا، جیسے مجھے اپنی رہائی کا کوئی سراغ مل گیا تھا۔ میں دل میں امید اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر جانے کو پلٹی، لیکن جیسے ہی میں گھر کی دہلیز پہ پہنچی، اچانک مجھے دروازے پہ کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے چونک کے دیکھا تو وہ احسان تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ مجھے دہلیز پہ دیکھتے ہی اس نے مجھے بازو سے کھینچ کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ گھر کے اندر جا کے کہہ لیتا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کے گھر سے ہی باہر نکال دیا۔ پورے محلے کی عورتیں اور بچے جمع ہونے لگے اور احسان نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ہے میری بیوی، دن میں جب میں دفتر جاتا ہوں تو یہ غیر مردوں سے بات کرتی ہے، مجھ سے تو کہتی ہے کہ میں پڑوسن کے گھر تھی، مگر میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی شادی سے پہلے بھی غیر مردوں سے رابطے تھے، چھپ چھپ کے لڑکوں سے نین وٹکا کرتی تھی۔ یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ سارے محلے کے سامنے سرعام وہ مجھ پہ تہمت لگا رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کو خدا کا واسطہ دیا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میں کسی مرد سے نہیں بلکہ محلے کی ہی ایک عورت سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے پہلے کب میری سنی تھی جو اس دن بھی سن لیتا۔ اس نے میرے دوپٹے کو سب کے سامنے کھینچا اور مجھے زمین پہ گرا دیا۔ لوگ حیران ہو کے دیکھتے رہے۔ کچھ عورتوں نے ہمدردی میں آگے بڑھ کے مجھے سہارا دینا چاہا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، لیکن کم از کم اس کو یوں گلی میں ذلیل مت کرو۔ لیکن اس دن احسان کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس لمحے میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا جو انسان میرے سامنے تھا وہ وہی تھا جس پہ میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جس کے پاس مجھے لگا تھا کہ میری اور میری بہن کی عزت محفوظ رہے گی۔ لیکن وہ تو میرے باپ سے بھی زیادہ غلیظ اور گھٹیا سوچ کا انسان تھا، جس نے نہ اپنی عزت کا لحاظ کیا اور نہ ہی میری۔ وہ تو مجھے سب لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا تھا۔ میری بہن دروازے پہ کھڑی سب دیکھ کے رونے لگی۔ میں نے اپنی کمزور آواز میں اس کو کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، تو مجھ پہ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ میں بد کردار نہیں ہوں، اور میں یہی بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ مجھے تھپڑ مار کے کہنے لگا کہ چپ رہ، جتنی زبان چلائے گی اتنی ہی ذلیل ہوگی۔ میری ساس بھی شور سن کے باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہی اپنے بیٹے کو روک لے گی، لیکن اس نے بھی آگ میں گھی ڈال دیا۔ ہاں میں کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی سیدھی نہیں، دیکھ لو محلے میں کیا تماشا لگوا رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں اصل بات کیا ہے۔ کچھ عورتیں مجھے سہارا دینے کے لیے آگے آئیں، مگر احسان نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے، یہ عزت دار عورت نہیں۔ میں زمین پہ بیٹھی سب سنتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، بد کردار، بد چلن۔ میں نے سوچا کاش میری ماں یہاں ہوتی، کاش کوئی ہوتا جو میرا دفاع کرتا، مگر میں تنہا تھی۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ احسان کی آوازیں، محلے والوں کی سرگوشیاں، میری ساس کے طنز، سب مل کے میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں زمین پہ بیٹھی سر جھکائے خود کو مٹی میں چھپانا چاہتی تھی۔ میری بہن بھی میرے پاس بیٹھی کپ کپا رہی تھی، اور لمحے مجھے لگا کہ میرے پاس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ وہ شوہر جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی مجھے رسوا کر رہا تھا۔ وہ ماں جو برسوں سے جو داد ہی
थी वो भी दूर थी। वो बाप जिसको हमारा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था वो खुद एक ज़ालिम निकला। मैंने थरथराते हाथों से दुपट्टा सर पे डाला और वहीं ज़मीन पे सजदे में गिर गई। मोहल्ले वाले हैरत से मुझे देख रहे थे। एहसान के चीखते धाड़ते लहजे के बीच मेरी हिचकियों की आवाज़ गूंज रही थी। या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ, मुझे बचा ले, मेरी बहन को बचा ले, मेरे आने वाले बच्चे को बचा ले यार, अब तू ही मेरा सहारा है। मेरी आवाज़ रुंध गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे सजदे की मिट्टी मेरे आंसुओं से भीग रही थी। मैंने पहली बार दिल से माना था कि इंसान के सारे सहारे टूट सकते थे मगर अल्लाह का दर नहीं टूटता। एहसान मेरे सर पे खड़ा तंज कर रहा था कि ये ड्रामे किसके लिए कर रही हो, अब तेरा कोई नहीं है जो आएगा तुझे बचाने। मगर मैंने सर ना उठाया। दिल में बस एक ही इल्तिजा थी जिसे मैं बार बार दोहरा रही थी। आखिर कब तक सब वो तमाशा देखते। आहिस्ता आहिस्ता करके सब अपने घरों को जाने लगे तो गली भी खाली हो गई। मुझे लगा कि मुझे वो रात खुले आसमान तले ही गुजारनी होगी। मगर तभी वो पड़ोसन आई जिससे मिलने मैं गई थी और इतना फसाद मच गया था। वो तो सारी हकीकत जानती थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। रात भर मुझे नींद ना आई। मैंने अपने दिल में बार बार सिर्फ आते और आयतल कुर्सी पढ़ी। उस रात मैं एक ही दुआ करती रही कि यार अब मुझे इस जिल्लत से निकाल ले। वो रात जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे अंधेरी रात थी, मगर मेरे अंदर जो कर्ब था वो उस अंधेरे से कहीं ज़्यादा घना था। मेरा दिल खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था। मेरी बहन मेरे करीब बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे तसल्ली देती या खुद को संभालती। ना जाने कैसे वो रात तो कट गई, मगर सुबह का वक्त करीब आया तो मेरा दिल अजीब सी घबराहट से दो चार हो गया कि अब क्या होगा। मगर वो कहते हैं ना कि अल्लाह गैब से भी मदद भेज देता है, और उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कम से कम मेरे लिए वो गैब की ही मदद थी, क्योंकि जब एहसान को मालूम हुआ कि मुझे उसके ही मोहल्ले की एक औरत ने अपने घर पनाह दी थी तो वो दरवाज़ा पीटने लगा और एक वावेला मचा दिया कि मेरी बीवी को मेरी इजाज़त के बगैर अपने घर में पनाह दी क्यों। अंबर मुझसे लिपट गई और मैं भी डर के कांप रही थी। 2 घंटे लगातार दरवाज़ा पीटने के बाद अचानक एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे किसी तूफ़ान से पहले आने की खामोशी। मगर उस दिन वो तूफ़ान मेरे लिए नहीं बल्कि एहसान के लिए आया था। जब दरवाजे पे शोर ज़रा कम हुआ तो पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला और गली में एक मजमा लगा था। वो मजमा एहसान के हक़ में नहीं बल्कि मेरे हक़ में गवाही दे रहा था, क्योंकि उस मजमे में मेरी माँ और उनका भाई था जो अम्मा को अब्बा की दहलीज से ले गया था। जब मैंने उस भीड़ में अपनी माँ को देखा तो मुझे लगा शायद अब मेरी इज़्ज़त और आबरू रुस्वा होने से बच सकती थी। कल जब एहसान मुझे और अंबर को सारे मोहल्ले के सामने रुस्वा कर रहा था तब वही पड़ोसन अम्मा से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, और जब उसका अम्मा से रब्ता हुआ तो उसने अम्मा को सब बता दिया कि किस तरह लोग उसकी बेटियों की इज़्ज़त ख़राब करने पर तुले थे। इसलिए तो अम्मा मुझे और अंबर को लेने पहुँच गई, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक शिकवा था कि अम्मा इस वक्त हमें क्यों न ले गई जब हमें अम्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मा को देख के मुझे हौसला तो हुआ था, मगर शायद उसने भी मेरी और अंबर की आंखों में छुपा गिला पढ़ लिया था। तभी कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मैंने तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बाप की धमकियों की वजह से तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि वो कहता था कि वो तुम दोनों को मेरे हवाले तो किसी कीमत पे नहीं करेगा, और अगर मैंने तुम दोनों को अपने साथ ले जाने की या राब्ता रखने की कोशिश की तो वो तुम दोनों को या तो बेच आएगा या नुकसान पहुँचा देगा। मैं तुम दोनों का सोच के कितनी तकलीफ़ में रही, मगर मजबूर थी कि तुम दोनों के पास ना आ सकी। जब एहसान और उसके घर वालों ने देखा कि मेरी माँ और मामू हमारी मदद को आ गए थे तो वो घर में दुबक गए, क्योंकि एहसान ने तो मुझे लावारिस समझ लिया था। उसे लगा था कि जिस लड़की ने उस पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया था कि उसका बाप उसका सौदा करने लगा था, तो भला उस लड़की की मदद के लिए, उसे बचाने के लिए कौन आएगा। मगर वो शायद ये भूल गया था कि मेरी माँ में भी इतना हौसला था कि वो अपनी बच्चियों को दुनिया की गंदी नज़रों से बचा सकती थी। उस वक्त तो एहसान छुप गया और हम दोनों बहनें भी चुपचाप अम्मा और मामू के साथ चल पड़ी। लेकिन अम्मा और मामू ने मेरी हालत देख के फ़ौरन एक वकील से रब्ता किया। उस वकील ने हमें यकीन दिलाया कि वो केस घरेलू तशद्दुद और झूठे इल्ज़ाम का था और अदालत में एहसान के खिलाफ केस दायर किया जा सकता था। जल्द ही एहसान के खिलाफ केस अदालत में चला। सब गवाहों को बुलाया गया जिन्होंने बताया कि किस तरह एहसान ने मुझे सबके सामने ज़मीन पे घसीटा, थप्पड़ मारे और सबके सामने जलील किया। वो इंसान तब भी यही कहता रहा कि औरत बदचलन है, ये मेरे पीठ पीछे। मगर अदालत वो तो सबूत मांगती है जो कि एहसान के पास नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गया। आखिरकार फैसला मेरे ही हक में हुआ। उस फैसले के बाद मुझे लगा जैसे मेरी रूह पे लगी गिर्द साफ़ हो गई थी। मैं अब सिर्फ एक कमज़ोर बीवी नहीं रही थी बल्कि एक माँ थी। आज मैं अपने बेटे को गोद में लेकर सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैं सजदे में ना गिरी होती, अगर मैंने अल्लाह से फरियाद ना की होती तो शायद आज भी जुल्म सह रही होती। एहसान को सज़ा ज़रूर मिली, मगर उससे भी बड़ी सज़ा ये थी कि वो जान गया कि औरत लावारिस नहीं होती। औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है। मैंने अपनी ज़िंदगी के इस कठिन दौर से ये सीखा कि अगर ना महरम की मोहब्बत में बहक के
اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں، حتیٰ کہ وہ آپ کا محرم بن جائے تو بھی ساری زندگی اس کے نفرت بھرے تانے آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر آپ اس سے عشق محبت کے وعدے کرتے رہے ہو تو کسی اور کو بھی آپ نے آس امید ضرور دی ہوگی۔ سب سے بڑھ کے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، ساری دنیا اسے نوچ کھانے کو تیار ہوتی ہے۔